دنیا میں آتا ہے اسے کوئی حفاظت کا ذریعہ بھی چاہیے اور اسے کوئی مشکل سے نکالنے والا بھی چاہیے. تو محدثین صوفیاء کہتے ہیں یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے نماز اور ایک ہے والدین سے پیار. جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز بندہ مومن کی حفاظت کرتی ہے، اور جب بندہ مومن والدین سے پیار کرتا ہے یہ پیار والدین کا بندہ مومن کو مشکلات سے نکالتا ہے. تو رب ذوالجلال نے یہ دو کاموں کا حکم فرمایا تاکہ بندے کی حفاظت بھی ہو جائے اور بندہ مشکلات سے بھی نکل جائے. کیوں؟ میرے نبی علیہ السلام کے فرامین کو پڑھا جائے. میرے نبی جہاں فرماتے ہیں آمرکم بالصلاۃ فاذا صلیتم فلا تلتفتوا فان اللہ ینصب وجہہ لوجہ عبدی. فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ نماز پڑھا کرو، لیکن جب نماز پڑھو تو ساری توجہ تم رب کی طرف کیا کرو. فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصُبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ. کیونکہ جب بندہ مومن اپنا چہرہ رب کی طرف کرتا ہے تو رب بھی اپنی شان کے مطابق اپنا چہرہ اس بندہ مومن کی طرف فرما دیتا ہے. اور دوسری روایت کو دیکھا جائے میرے نبی فرماتے ہیں جب ایمان والا رب کی بارگاہ میں آ کر کھڑا ہوتا ہے، قیام بھی کر رہا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے، سارے ارکان ادا کر رہا ہے، لیکن اس کا خیال کھیت کھلیان دکان مکان کی طرف ہے. فرمایا رب پہلی رکعت میں بھی بندے سے کلام کرتا ہے یبن آدم الی من تلتفت الی من ہوا خیر لک منی. اے ابن آدم یہ بتا تو نے وضو کیا، مسجد میں آیا، قیام بھی کر رہا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے اور تشہد میں بھی بیٹھا ہے، یہ سارے ارکان تو ادا کر رہا ہے، لیکن یہ بتا خیال کس کی طرف ہے تیرا؟ یبن آدم الی من تلتفت الی من ہوا خیر لک منی. اے ابن آدم جس کی طرف تو خیال کر رہا ہے کیا وہ مجھ سے زیادہ پیارا لگتا ہے؟ فرمایا اس انداز سے رب پہلی رکعت میں بھی بندے سے کلام کرتا ہے، دوسری رکعت میں بھی رب بندے سے کلام کرتا ہے، تیسری رکعت میں بندے سے رب کلام کرتا ہے. بالآخر یہ بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، ظاہراً نمازی ہے، ظاہراً یہ قیام کر رہا ہے، لیکن اس کا خیال کھیت کھلیان دکان مکان کی طرف ہے. فرمایا جب اس کی نماز مکمل ہوتی ہے پھٹے پرانے کپڑے کے اندر لپیٹ دی جاتی ہے، جب لپیٹی جاتی ہے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہے، دروازے بند ہو جاتے ہیں، چاروں طرف گھومتی ہے، کوئی راستہ جب نہیں ملتا ہے بالآخر یہی نماز اس نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے اور نماز کہتی ہے دیاک اللہ کما دیاتنی، اللہ تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے. اب اس پر صوفیاء بول پڑے. صوفیاء کہتے ہیں یہ وہ ہے جس نے قیام کیا، جس نے رکوع کیا، جس نے سجدہ کیا، سارے ارکان ادا کیے، مسجد میں بھی آیا تھا، وقت نکال کے آیا تھا، امام کے پیچھے بھی کھڑا ہے، بس خیال اس کا ٹھیک نہیں ہے تو نماز کہتی ہے اللہ تجھے ضائع کرے. تو وہ جو پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ جو آتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے نماز کیا کہتی ہے؟ اس پر آگے صوفیاء کہنے لگے جو اچھے انداز سے پڑھتا ہے، میرے نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں اس کی نماز جب مکمل ہوتی ہے فرشتے آ جاتے ہیں، اچھے غلاف میں اس نمازی کی نماز کو لپیٹتے ہیں، فرمایا رب کے دربار میں لے کے جاتے ہیں، یہ نماز رب کے دربار میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے، فرمایا رب کی بارگاہ میں اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے. جب شفاعت کر لیتی ہے فرمایا پھر نمازی کے لیے کہتی ہے حافظک اللہ کما حفظتنی، اے نمازی اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے. اس پر صوفیاء کہتے ہیں جو رب نے فرمایا ہے میری عبادت کرو، میری عبادت کے فوراً بعد والدین سے پیار کرو، کیونکہ جب بندہ رب کی عبادت کرتا ہے پھر اسے کمال یہ ملتا ہے کہ وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، ہر شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہر فتنہ سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہر تنگی سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہر عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ نمازی جب اس انداز سے ایسا اہتمام کرتا ہے نماز خود کہتی ہے حافظک اللہ کما حفظتنی، اے نمازی اللہ تیری حفاظت کرے. اس پر محدثین صوفیاء کے اقوال کو پڑھا جائے جس طرح کہ ایک قول حضرت سیدنا امام زین العابدین کی طرف بھی منسوب ہے. آپ جب کثرت سے نفل پڑھنے کا معمول بنا لیے آپ ہر دن میں نفل پڑھا کرتے. ایک دن ایسا ہوا جب آپ نفل پڑھ رہے ہیں اور نفل پڑھتے پڑھتے کیا ہوا، خادم آیا، آ کر کہنے لگا حضرت آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے. آپ فرمانے لگے تجھے پتہ نہیں ہے میں رب کے دربار میں کھڑا ہوں؟ خادم کہنے لگا حضرت اتنا بامبڑ ہے. آپ فرمانے لگے تجھے پتہ نہیں میں رب کے دربار میں کھڑا ہوں؟ اب لوگوں کی نظروں میں یہ تھا اتنے تیز آگ تھی، اتنا بامبڑ تھا، سب کچھ جل گیا ہوگا، لیکن ادھر کمال کا انداز یہ تھا آل رسول کا گھرانہ تھا، جو ان سے پیار کرے ان کا کچھ نہیں جلتا ہے.
आपने जब नफल पढ़ लिए, जब आप नमाज से फारिग हुए, आप दीवाने से कहने लगे क्या शोर डाला हुआ था? वो कहने लगे हजरत आप क्यों तवज्जो फरमा रहे हैं, अब तो सब कुछ जल गया होगा। आप जब नफल पढ़ के घर में जाते हैं, इतना तेज भांबड़ था, लोग तो ये सोच रहे थे कि हदिये पेश करें, तोहफे पेश करें, सब कुछ खत्म हो गया होगा। घर में सब कुछ जलना तो दूर की बात है, आप जब घर में जाते हैं, घर के एक कोने में सुई थी, सुई के नक्के में धागा था, आग ने उस धागे को भी नहीं जलाया था। हाफिज़कल्लाहु कमा हफिज़तनी, नमाजी जब नमाज पढ़ता है तो नमाज उसकी हिफाजत करती है। सूफिया कहते इसलिए रब ने फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, रब की इबादत करो। सूफिया कहते रब ने जो अपनी इबादत का हुक्म फरमाया, इंसान जब दुनिया में आता है गैर महफूज होता है, जब ये नमाज पढ़ता है नमाज इसकी हिफाजत करती है। वबिल वालिदैनि इहसाना, फिर इसके बाद वालिदैन से प्यार का क्यों फरमाया? तो सूफिया कहते इसलिए कि कभी मुश्किल भी पड़ जाती है, कभी परेशानी भी आ जाती है, तो रब्बे जुल जलाल ने वालिदैन से प्यार का फरमा के ये वाज़े कर दिया, जब भी कोई मुश्किल पड़े बस वालिदैन के कदमों में बैठना तुम्हारा काम है। रब इनकी दुआ ऐसे कबूल करता है जैसे अल्लाह नबियों की दुआ को कबूल फरमाता है। अब देखा जाए सूफिया मुहद्दिसीन के अक़वाल को पढ़ें, जब वालिदैन रब की बारगाह में हाथ उठाएं तो रब अपने कानून भी बदल देता है। ये जुमला बड़ा है वैसे, रब अपने कानून भी बदल देता है। हजरत अनस बिन मालिक खुद गवाह हैं, आप फरमाते हैं कि मैं नबी की बारगाह में था, एक बूढ़ी औरत आई, साथ छोटा सा बच्चा है, नबी की बारगाह में लाई है, कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने के बाद अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, सारे रिश्तेदार, अजीज अकरीबा, कराबतदार, ताल्लुकदार, घर बार, माल दौलत सब कुछ छोड़ के आई हूं और सब ने मुझे बड़े ताने दिए हैं। मैंने सबको एक ही कहा है कि मैंने जिस नबी का चेहरा देखा है, जो देखता है फिर उनका हो जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम भी कहते हैं उनकी अफी कल्बी अल इस्लाम। हजरत अबू राफे भी कहते हैं अरफ्तु अन्ना वजहु लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाबिन, ऐसा चेहरा किसी झूठे का नहीं है बल्कि नबियों के सरदार का है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम भी कहते हैं मेरी जब नजर उस नबी के चेहरे पे पड़ती है तो मेरे दिल में इस्लाम खुद ब खुद घर कर जाता है। यह बुढ़िया कहने लगी मैंने जब नबी को देखा मैं भी उनकी हो गई। अब उनकी हो के जब नबी के दर पे आई, कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया, महबूब की बारगाह में कहती या रसूलल्लाह मेरा और तो कोई सहारा नहीं है, बस ये मेरा छोटा सा बेटा है, इसे अपने साथ लाई हूं ताकि ये बड़ा होगा, जवान होगा, मेरी खिदमत करेगा, मेरा सहारा बनेगा, मेरा आसरा बनेगा, मुश्किल वक्त आया तो मेरे साथ मुआविन बनेगा, मेरे जिस्म से जान निकली मेरे गुस्ल का, कफन का, दफन का एहतिमाम करेगा, मेरा बेटा मेरे जनाजे को कंधा देगा। अब इतनी अर्जी पेश करके मेरे नबी की बारगाह में जब हाजिर है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को असहाब सुफ़ा के साथ बिठाया और दूसरे कौल के मुताबिक वो अपनी माँ के साथ ही रहता है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं थोड़ी देर गुजरी है, थोड़े लम्हे गुजरे हैं, हमें खबर मिली है चंद दिनों के बाद वो बच्चा बीमार हो जाता है और हमने ये पढ़ा था, मेरे नबी की तरबियत थी कि सबसे अजीम रिश्ता वो है जो इस्लाम वाला हो। आज हमने तो ये समझा ना मेरी बरादरी का है, मेरा ताल्लुक वाला है तो ये मेरे रिश्तेदार है, लेकिन सहाबा की नजर में सबसे बड़ा रिश्ता इस्लाम का रिश्ता था। हजरत सलमान जब थे ना, आपसे किसी ने पूछा तुम्हारा तारुफ क्या है, आपने फरमाया मैं सलमान इस्लाम का बेटा। कहने वाले कह रहे थे कि कबीला कौन सा है, किस खानदान से हो, कहां रहते हो, आपने फरमाया सब कुछ छोड़ो, बस तारुफ ये है मैं सलमान हूं, इस्लाम का बेटा हूं। और हजरत उमर भी सुन रहे थे इन्न शैताना यफिर्रु मिन ज़िल्लि उमर, जिनके साए से शैतान भी भागता है। आपने फरमाया अगर सलमान ने यह तारुफ करवा दिया है, आज से उमर का तारुफ भी सुनो। फरमाया मैं उमर हूं, इस्लाम का बेटा हूं, हजरत सलमान का भाई हूं। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं ये वो इस्लाम का रिश्ता था। जब वो बच्चा बीमार हुआ हम उसकी आदत को गए ताकि उसका हाल पूछे, उसकी तबीयत पूछे। हाल पूछ के जब आने लगे ना, खबर मिली जिसका हाल पूछ के अभी आए हैं वो बच्चा दुनिया से चला गया है। हजरत अनस बिन मालिक कहने लगे हमें बड़ा दुख हुआ, माँ तो सोच रही थी मेरे जनाजे को कंधा देगा, माँ तो सोच रही थी मेरी खिदमत करेगा, सारे रिश्तेदार छोड़ गए हैं, ये मेरा बेटा है, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। माँ तो बड़ी उम्मीदें लेके इस बच्चे के साथ आई थी, अब ये बच्चा तो अब दुनिया से चला गया है, अब इस माँ का क्या बनेगा। हजरत अनस बिन मालिक कहते हमने उस बच्चे को उठाया, नबी की बारगाह में लाए, मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा जल्दी करो, इसके गुस्ल का, कफन का, दफन का एहतिमाम करो। सहाबा कहते हमने नबी की बारगाह में अर्ज की या रसूल अल्लाह, इसकी अम्मा को तो अभी पता ही नहीं चला कि उसका बेटा दुनिया से चला गया है। सहाबा कहते हमने उस बच्चे के चेहरे पे कपड़ा डाला हुआ था और माँ को मेरे नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक जब बुलाया गया
ماں جب آتی ہے رکھ لو